क्योंकि 1/3 केसेस जिस तरह होंदा है कि लेडी च नुक्स होंदा है, 1/3 केसेस च मेल च होंदा है, ते 1/3 केसेस ऐसे होंदे हैं जिन्हां च दोनां च कोई ना कोई मतलब नुक्स निकलदा है, मतलब कुमुलेटिव जिहड़ा इफेक्ट आंदा है दोनां च, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ अपना नैचुरल तरीके नाल जिहड़ा है प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हुंदी। पहली बार च मैम सक्सैसफुल हो जाता है? देखो ये IVF का जो सक्सैस है वो 100% नहीं है, ये मन के चलना चाहिए है कि इसे करके असी कहते हाँ कि जेडे पेशेंट्स नू IVF की इंडिकेशन है, जिस तरह के ब्लॉक ट्यूब्स हैं या शुक्राणु वीक है कुछ भी है, तो ऐसे पेशेंट को ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जोड़े वो चांसिस हैं, जो सक्सैस रेट है डिपेंड्स ऑन एज ऑल्सो। जो सक्सैस रेट विद एज जो होंदा है घटता जाता है, यही कोई यंग पेशेंट की सक्सैस रेट ज़्यादा होएगी। किस उम्र दे विच IVF ट्रीटमेंट जिहड़ा है करवाना चाहिए है? एनेस्थीसिया दे के उसके एग जिहड़े हुंदे हैं ना बॉडी तो बाहर निकाल दिते जाते हैं। वे टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड जिहड़ा हुंदा ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी दे नाल एक जिहड़ा फ्लूइड हुंदा जिहड़ा एग दे अराउंड उसनूं टेस्ट ट्यूब च बेसिकली कलैक्ट करिया जाता है, इसलिए उसनूं टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। कई पेशेंट्स ऐसे होंदे जिन्हां दे भ्रूण है वो नॉर्मल नालों जिवें सानूं सपोज करो इको टाइम ते जो 2 ब्लास्टोसिस्ट अपन ट्रांसफर करने हैं तो पेशेंट दे अपने 6 बन गए हैं या 4 या 5 इस तरह के बन गए, तो अपने को चांस होंदा है कि बाकी दे जिहड़े ब्लास्टोसिस्ट हैं जिहड़े एम्ब्रियो हैं आपां फ्रीज करके रख दिंदे ते पेशेंट नूं ओही सेम प्रोसीजर च गुजरना नहीं पैंदा, जिस तरह वो इंजैक्शन लेना, एनेस्थीसिया लेना, एग पिकअप का प्रोसीजर है वो सब नहीं दोबारा लेना पैंदा। जब सपोज बाई चांस फस्ट टाइम जो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, IVF नाल पॉजिटिव नहीं आंदा, तो फिर वी कैन यूज दोज फ्रोजन। मैम कानून ने कोई उम्र निर्धारित की है कि इस उम्र तो बाद जो है वो लेडी का IVF ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? हाँ 50 ईयर्स तक अपन कर सकते हैं IVF ट्रीटमेंट ना। मैम लोगों के विच मन्निया जाता है कि IVF ट्रीटमेंट नाल ज़्यादातर ट्विंस पैदा होंदे ने, कितनी को सच्चाई है इस विच? साडे चैनल नाल जुड़े सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों अज के समय विच कई कपल्स बच्चा ना होने की समस्या के नाल जूझ रहे हैं, जिस कारण IVF ट्रीटमेंट का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। की हुंदा है ये ट्रीटमेंट, की पूरी प्रक्रिया हुंदी है, इस विच कितना को खर्चा आ जाता है, कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हुंदे ने, बहुत सारे सवाल ने जिन्हां दे जवाब जानने लई असीं पहुंच गए हाँ डॉक्टर वंदना नरूला जी दे कोल, जो कि IVF स्पैशलिस्ट ने। मैडम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। मैडम सब तो पहला तो यही पूछना चाहांगे कि IVF ट्रीटमेंट हुंदा की है, इसकी पूरी प्रक्रिया की हुंदी है? IVF ट्रीटमेंट का फुल फॉर्म होंदा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिन्हों की नॉर्मल टर्म्स विच एक लेमैन टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहता है। ये अजिहा कपल्स लिए किया जाता है जिन्हां लई जिवें नैचुरल तरीके नाल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, या सिंपल दवाइयाँ या फिर कुछ सिंपल तरीके जिहड़े हुंदे हैं उस नाल नहीं प्रेगनेंसी हो पा रही, इस तां उन्हां नूं फिर जिहड़ा हैगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जिहड़ा बॉडी चों बाहर एम्ब्रियो बना के अंदर रखण दा टेक्निक है वो लेना पैंदा है जी। किस उम्र दे विच IVF ट्रीटमेंट जिहड़ा है करवाना चाहिए है? देखो IVF का उम्र नाल कोई डायरैक्ट लिंक नहीं है, पर इन्ना जरूर है कि जिहड़ी ज़्यादा एज दी लेडीज़ हैं उन्हां जदों एग दी कमजोरी आ जाती है, उन्होंने ज़्यादा जरूरत पैंदी है या मैरिज में ज़्यादा देर हो जाए तो उन्होंने IVF की ट्रीटमेंट के नाल ज़्यादा मतलब ज़्यादातर साढ़े को लेडीज़ इस तरह दी आंदी हैं जिन्हां दी एज ज़्यादा है एंड उन्होंने IVF की जरूरत पै रही है। लेकिन कुछ इस तरह की लेडीज़ होंदियां जिन्होंने यंग एज भी IVF की जरूरत पै सकती है, जिस तरह कि किसी दी ब्लॉक्ड फ्लोपियन ट्यूब्स होन, जिहड़ी फ्लोपियन ट्यूब्स होंदियां उन्हां च रूटीन च जिहड़ी नैचुरल तरीके नाल फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब्स होंदी है तो प्रेगनेंसी होके अपनी यूट्रस दे विच इंप्लांट होंदा है एम्ब्रियो। लेकिन जदों फ्लोपियन ट्यूब्स किसी पेशेंट च ब्लॉक होन, किसी लेडी दी ब्लॉक्ड होन, उहदी नैचुरल तरीके नाल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती तो उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी IVF की जरूरत पै सकती है। तो नाल इस तो अलावा कई लेडीज़ होंदियां जिन्हां दी जिहड़ी प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की दिक्कत आ जाती है, लाइक जिवें मीनोपॉज की एज तो बहुत साल पहले है, यंग एज जिहड़े एग्स होंदे हैं वो जल्दी खत्म होने शुरू हो जाते हैं या कटने शुरू हो जाते हैं, उन्हां च भी IVF की जिहड़ी अपना टेक्निक करते हैं वो यंग एज करनी पै सकती है, या फिर डोनर एग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे कपल्स होंदे हैं जिन्हां च वाइफ की एज घट है, जिहड़ा मेल है मेल च जिहड़े शुक्राणु है बहुत ज़्यादा तादाद च क्वांटिटी ते क्वालिटी या काउंट वगैरह इन्नी घट होंदी है, मतलब शुक्राणु इन्ना कमज़ोर है कि टेस्ट ट्यूब बेबी करना पैंदा है। इस तरह के केसेस अर्ली एज करना पैंदा है,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ IUI ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਗ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਏਜ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀਨੋਮਾਇਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨਸ 'ਚ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਦੇਖੋ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੋ IVF ਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕਿ ਲੇਡੀ 'ਚ ਹੈ ਨੁਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ 1/3 ਕੇਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1/3 ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮੇਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 1/3 ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕਪਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਬਲੌਕ ਟਿਊਬਸ ਨੇ, ਬਲੌਕ ਟਿਊਬਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਯੰਗ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟਿਊਬਸ ਬਲੌਕਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਇੰਨੇ ਵੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਏਜ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਐਗ ਹੈ, ਜੋ ਐਗ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਗ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਅਨ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, AMH ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਏਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਏਜ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਓਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੰਗਰ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, 올ਡਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੰਡੇਦਾਨੀ 'ਚ ਸਿਸਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਸਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡੀਨੋਮਾਇਓਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਵਿਦ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੰਗਰ ਏਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight gain ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਉਮਰ निर्धारित ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, 50 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰ 50 ਇਅਰਸ। ਜੀ ਮੈਮ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਖਰਚਾ ਦੇਖੋ IVF ਦਾ ਕਾਮਨ ਲਗਭਗ ਥੋੜਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ FSH, LH ਜਾਂ HMG ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ਲ ਗੋਨਾਡੋਟ੍ਰੋਪਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਕਾਸਟਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਚੇਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ weight ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਯੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਪਤਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ AMH ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ PCOD ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IVF ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਜੀ,
ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਲੇਡੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ AMH ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੈ ਜਾਂ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਸੀਰੀਅਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੀਕਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਗ ਪਿਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ 'ਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵੈਜਾਈਨਲ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਚ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਮਬਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬਰੀਓ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਗਸ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਏਜਡ ਐਗਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋਈ ਲੇਜ਼ਰ ਅਸਿਸਟਡ ਹੈਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਇਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਮਿਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਗ ਤੇ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਐਮਬਰੀਓ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦੇਖੋ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੜੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਆਪਟੀਮਲ ਜੀ ਕਾਸਟ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗ ਤੇ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹੀ এনवायरमेंट ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਮੈਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਲਓ 8 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਐਵਰੇਜ ਆਫ 10 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗ ਪਿਕਅਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਐਮਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਗ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰੀਓ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਇਨਕੂਬੇਟਰਸ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰੀਓ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਐਮਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਐਮਬਰੀਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਫਟਰ ਐਮਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਪਿਕਅਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਫਟਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨ ਪਲਾਨ ਇਟ ਆਊਟ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮੈਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ IVF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ 100% ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ IVF ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੌਕ ਟਿਊਬਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਏਜ ਆਲਸੋ।
ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਿਦ ਏਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਏਜ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬਰੀਓ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦ ਏਜ ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣਾ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਐਮਬਰੀਓ ਜੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ 2 ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ 6 ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਬਰੀਓ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਲੈਣਾ, ਐਗ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, IVF ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਮਬਰੀਓਜ਼ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼। ਜੀ ਮੈਮ, ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ? ਲੇਡੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਫॉर ਦਿਸ ਵੀ ਟੇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੰਸਰਨ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈਲਥ ਕੰਸਰਨ, ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। BP ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਐਸੀ BP ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ BP ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ BP ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਵੇਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਡਾਈਟ ਦਾ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਲੇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਮੈਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਵਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਵਿਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬਰੀਓਜ਼ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਮਬਰੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਡੇ 3 ਤੱਕ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰੀਓ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਐਮਬਰੀਓ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ 2 ਐਮਬਰੀਓ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦੇਖੀ ਐਮਬਰੀਓ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਐਮਬਰੀਓ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲੀ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕੁਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਟਵਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਮਬਰੀਓਜ਼ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਵਿਨਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਵਿਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ IVF 'ਚ ਟਵਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਾਲੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਵਿਨਸ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ IVF ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਮੈਮ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੇਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਰਿਲੈਕਸ ਵੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੇਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਨ ਪ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਐਸੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜੋ IVF ਦੀ ਜਰਨੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟ ਮੈਟਰਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਰਮ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ IVF ਸੈਂਟਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ entire IVF unit that this lab shouldn't be there। ਜੀ, ਤੇ ਮੈਮ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਤੇ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਕੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਵਲ 2 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਿਊਅਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਸਟ, ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਟੈਸਟ, NIPT, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਟੇਲਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੀਟਲ ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ IVF ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲੇਟਰ ਮੰਥਸ। IVF 'ਚ ਥੋੜਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਫ 35 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਵੇਰੀਅਨ ਏਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਐਨੋਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਕ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਆਰ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਜਦੋਂ 35 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PGT ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਆਫ ਏ ਹਾਇਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ IVF ਦਾ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਉਹ ਐਂਬਰੀਓ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। IVF ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕਨਸੀਵ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਤਾਂ IVF ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ IVF ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦ ਬੇਬੀ ਇਨ ਦ ਮਦਰਸ ਯੂਟਰਸ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਅਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਵਿਨਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਲੋ ਬਰਥ ਵੇਟ ਬੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਣ ਡਿਊਰਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ IVF।
ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕਾਮਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਦੇ ਕਮ ਐਂਡ ਦੇ ਗੈਟ ਦੋਜ਼ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਏ ਤਾਂ ਵੰਸ ਦੇ ਹੈਵ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗੋ ਕਰਨਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਲਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਏਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਪਲਸ हैं जो ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि ਬੇਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਵੀ ਵਾਂਟ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਅ ਸਿਸਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਪਲਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇਖੋ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, IVF ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਏਜ ਲੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਇਨਫ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਜਿਵੇਂ 35 ਇਅਰਸ ਪਲੱਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਗੋ ਫॉर ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਗੋ ਫॉर ਦ ਰੂਟੀਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਬੀ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਲਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਹੈ, ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੀਆਰਚਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਟਅਪ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਲੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਲ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲਸ ਸ਼ੁਡ ਇਕੁਅਲੀ ਮੀਨਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਪਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਬੇਬੀ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੇਰੈਂਟ। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਥ ਅੱਜ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।